నమస్తే బీడీడీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. బుఖారెస్ట్ నుంచి 250 మంది విద్యార్థులతో బయలుదేరిన రెండో విమానం. 219 మందితో ముంబై వచ్చిన తొలి విమానం. గజ్వేల్ నియోజకవర్గ హెడ్ క్వార్టర్స్లోని ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ మహతి ఆడిటోరియంతో పాటు పలు అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించిన ప్రముఖ సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్. విశాఖలో తలపెట్టిన మిలాన్ 2022 ఫుల్ డ్రెస్ రిహార్సల్స్ ను ప్రారంభించిన కేంద్ర మంత్రి అజయ్ భట్. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అడ్మిరల్ హరికుమార్, వివిధ దేశాల నేవీ ఉన్నతాధికారులు. పినపాక నియోజకవర్గంలో అంబేద్కర్ విగ్రహావిష్కరణలో తనను అడ్డుకోవడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన టీఆర్ఎస్ నేత మాజీ ఎంపీ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి. వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిలో నిర్వహించిన మన ఊరు మనపూరు బహిరంగ సభకు పాల్గొన్న ముఖ్య అతిథిగా టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి. రాజ్భవన్ దర్బార్ హాల్లో ఏర్పాటు చేసిన పల్స్ పోలియో కార్యక్రమంలో పాల్గొని చిన్నారులకు పోలియో చుక్కలు వేసిన రాష్ట్ర గవర్నర్. ఉక్రెయిన్పై రష్యా దాడుల నేపథ్యంలో ఉక్రెయిన్లో చిక్కుకుపోయిన భారత విద్యార్థుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆపరేషన్ గంగ నిర్వహిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమంలో 219 మంది విద్యార్థులతో తొలి విమానం ఇప్పటికే ముంబై చేరుకుంది. కాగా రెండో విమానం రుమేనియా రాజధాని బుఖారెస్ట్ నుంచి 250 మంది విద్యార్థులతో బయలుదేరిందని కేంద్ర విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి డాక్టర్ ఎస్ జైశంకర్ వెల్లడించారు. ఉక్రెయిన్లో ఉన్న భారత విద్యార్థులను సరిహద్దుల వద్దకు తరలించి రుమేనియా మీదుగా భారత్ తరలిస్తున్నారు. भारत सरकार का और एम्बेसी ऑफ इंडिया का जैसे हंगरी में और यूक्रेन में हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे वहाँ पे, और हम यहाँ आके बहुत ज़्यादा खुश हैं और स्ट्रेस जो बिल्कुल फील था, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं. Hi, I am from the Hungarian border of Zehoni. We have been able to clear 3 buses in quick succession, and now they'll be proceeding from the border to the airport. Here are the Indian students with me. The Hungarian side has been very, very helpful. They have cleared the buses very fast, and I hope the children are very happy to go back to India. Abol Bharat Mata ki Jai! Vande Mataram! इंडियन एम्बेसी के बहुत ही एहसान मंद है जो क्रिटिकल सिचुएशन में इतनी आसानी से हमें वहाँ से निकाल कर इंडिया ले जा रही है. Myself Himanshu Gagade, I am MBBS student from Muscat National University, and I am really happy. The Indian Embassy, they have helped us a lot to cross the border, and in such a situation they have helped us a lot, and hope for the best. I am Ayushman Raj Singh from the Ujgrod National Medical College. I thanks to the Indian Embassy Budapest for escaping from the critical situation in Ujgrod. So very much thank to the Indian Embassy Budapest. गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में हमें यहाँ से अपने वतन ले जा रही है. విశాఖలో తలపెట్టిన మిలాన్ 2022 ఫుల్ డ్రెస్ రిహార్సల్స్ ను కేంద్ర మంత్రి అజయ్ ప్రారంభించారు. మిలాన్ 2022 విలేజ్ ను సైతం ప్రారంభించారు. కేంద్ర మంత్రి దేశీయ ఉత్పత్తులతో ఏర్పాటైన 40 స్టాళ్లను పరిశీలించారు. విశాఖలో తలపెట్టిన మిలాన్ 2022 ఫుల్ డ్రెస్ రిహార్సల్స్ ను ప్రారంభించిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు అడ్మిరల్ హరికుమార్, వివిధ దేశాల నేవీ ఉన్నతాధికారులు, 39 దేశాల ప్రతినిధులు, 13 దేశాల యుద్ధ నౌకల సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
I request the honorable dignitaries to please be seated. देवियों एवं सज्जनों तथा जो भी देशों से अभी हमारे एम्बेसडर्स आए हैं, हाई कमीशनर्स, और 10 देशों के नेवी चीफ भी यहाँ पर हैं। मैं सभी अन्य देशों से और हमारे देश के जितने भी यहाँ पर अधिकारीगण हैं, वरिष्ठ अधिकारी नौसेना के हैं, सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मिलन 22 के उद्घाटन समारोह में उपस्थित होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। समुद्र पार से आने वाले पदाधिकारियों एवं पोतों का मैं सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम में हार्दिक स्वागत करता हूं। मिलन हमारे नौसेना कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण समारोह है। 1995 में आयोजित पहले मिलन में भारत सहित 4 अन्य नौसेनाओं की भाग लेने की एक साधारण सी शुरुआत से लेकर आज हम एक बहुत लंबी दूरी तय कर चुके हैं। आज खुशी है कि 39 नौसेनाएं इस मिलन 22 में ప్రదర్శన करने जा रहे हैं। రాజ్భవన్ దర్బార్ హాల్లో ఏర్పాటు చేసిన పల్స్ పోలియో కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. చిన్నారులకు పల్స్ పోలియో చుక్కలు వేశారు రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్. Two drops. Yes, sir. कुछ जाता? अच्छा. One more. You have to press tip, sir. Yes. 2 drops. 1, 2. Oh, okay. Yeah. Thank you. నిన్న పెనపాక నియోజకవర్గంలో అంబేద్కర్ విగ్రహావిష్కరణలో తనను అడ్డుకోవడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు టీఆర్ఎస్ నేత మాజీ ఎంపీ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి. తాను టీఆర్ఎస్లోనే ఉన్నానని రేగాకి గుర్తు చేశారు పొంగులేటి. తాను టీఆర్ఎస్ వ్యక్తినా కాదా అన్నది టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు కేసీఆర్ని, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ని అడిగి తెలుసుకోవాలని రేగాకి హితవు పలికారు. సమయం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రజలు సమాధానం చెప్తారని పొంగులేటి అన్నారు. కేసు నమోదు చేయాలని పోలీసులపై ఒత్తిడి తీసుకువస్తున్నారని, కేసులకి భయపడే వ్యక్తిని కాదని స్పష్టం చేశారు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి. ఏదైతే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి ఆశయాల సాధనలో భాగంగా అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఆపటం ఏంటి అని తను ఒక్కడే వెళ్ళి ఆ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించడం జరిగింది. తర్వాత పరిణామం అక్కడ ఎవరైతే గుండా మూకలు ఉన్నారో, ఎవరైతే అరాచకాన్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఉన్నారో వారు ఈ పిడమర్తి రవి గారి మీద, మిగతా వారి మీద కూడా దౌర్జన్యం చేయాలనే ఆలోచనలో భాగంగా ఆయన అక్కడ దౌర్జన్యం చేసి రవి గారి మిత్రులకు కూడా కొన్ని దెబ్బలు జరగడం జరిగింది. ఈ ఎంటైర్ ఎపిసోడ్లో ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని చేసే దాంట్లో భాగంగా స్థానికంగా ఉండే కొంత ప్రజాప్రతినిధులు వారిని పిలవలేదు అని ఒక కక్షపూరితమైన ఆలోచనతో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అనుసరిస్తున్న విధానాల వల్ల రాష్ట్రంలో పర్యావరణం సస్యశ్యామలంగా ఉందని ఐఎఫ్ఎస్ అధికారిని సీఎం ఓఎస్డీ ప్రియాంక వర్గీస్ అన్నారు. గత ఏడాది గాలి వానలకు కేబీఆర్ పార్క్ సివిఆర్ చౌరస్తా వద్ద కూలిపోయిన చెట్టును ఎస్ఎస్ గ్రీన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ సహాయంతో మళ్లీ నాటిన చెట్టు శనివారం సంవత్సరం కావడంతో వృక్షరక్షా బంధన్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి చెట్టుకి మొదటి పుట్టినరోజును జరిపించారు. ఈ కార్యక్రమానికి వారు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ఎస్ఎస్ గ్రీన్ ప్రాజెక్ట్స్ విజయసాయితో కలిసి మాట్లాడారు. దాదాపు 25 సంవత్సరాల వయసు కలిగిన ఈ చెట్టు రీప్లాంటేషన్ కొంతమందికైనా ప్రేరణ కలిగిస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టినట్టు తెలిపారు. భవిష్యత్తులో మళ్లీ ఎటువంటి తుఫానుల వల్ల చెట్టు కూలిపోకుండా 5 అడుగుల లోతులో ఈ చెట్టును పెట్టినట్లు తెలిపారు. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా పర్యావరణ పరిరక్షణకు
సహకరిస్తున్న ఎస్ఎస్ గ్రీన్స్ ప్రాజెక్టు వారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ట్రేడా సభ్యులు, తిరుపతిరావు, జిహెచ్ఎంసీ ఫారెస్ట్ అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. నమస్కారం, నా పేరు విజయ్ సాయి మేకర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ట్రేడా అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ డస్ట్ గ్రీన్ ప్రాజెక్ట్స్. 2019లో హైదరాబాద్లో హెవీ విండ్స్ రైన్స్ వచ్చిన సందర్భంలో కేబీఆర్ అవుట్ సైడ్ పార్క్లో అల్టాఫామ్ మన వెనకమాల కనపడుతుంది హెవీ రైన్స్కి పడిపోయింది. నార్మల్గా ఏ చెట్టు పడిపోయినా కూడా చనిపోతుంది. ఆశ్చర్యకరంగా ఈ చెట్టు పడిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ చిగురించి చెట్టు బతికింది. చెట్టు పూర్తిగా పడిపోయింది, రూట్స్ అంతా బయటికి కనపడుతున్నా కూడా చెట్టు మరలా బతికింది. అందుకని చూసాము ఒక 4-5 నెలలు ఇట్లా వాక్ చేసేటప్పుడు ఈ చెట్టుని మళ్ళీ ఎవరైనా తీసుకొచ్చి రీప్లాంట్ చేస్తారని ఎవరు చేయనప్పుడు నేను వాళ్ళ కోఆపరేషన్తో ఈ చెట్టుని మళ్ళీ లాస్ట్ ఇయర్ 26 ఫిబ్రవరి ఇదే రోజు రీప్లాంట్ చేస్తాం. రీప్లాంట్ చేస్తే ఈ చెట్టు బతికి అంటే మన వెనకమాల కనపడుతుంది. ఈ చెట్టు సర్వైవ్ అయింది. అంటే మనందరికీ అసలు రీప్లాంట్ ఎందుకు చేయాలనేది తెలుస్తుంది. ఒక చెట్టు నాటి మనకు ఒక 10 సంవత్సరాలు హైట్ వచ్చేసరికి అప్పుడు కానీ మనకు రియల్గా దాని నుంచి బెనిఫిట్ రావడం మొదలుపెట్టింది. ఈ టైం సేవ్ చేయడానికి మనకి ఈ ట్రీస్ ఎక్కడైనా మన కేబీఆర్ పార్క్ వాక్వేలో 2020 రెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు పడిపోయింది ఒక చెట్టు, పెద్ద చెట్టు, ఫెల్టోఫోరం అనే చెట్టు. దీన్ని చూసి మన ఇక్కడ రెగ్యులర్గా వాకింగ్ చేస్తున్న విజయ్ సాయి గారు వారు టీం ట్రేడా నుంచి వచ్చి ఈ ట్రీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసి దీనికి పునర్జీవనం ఇచ్చారు. ఇది పెట్టి 1 సంవత్సరం అవుతుంది ఈరోజు. దానికి ఫస్ట్ బర్త్డే చేద్దామని ఇది ఒక స్ఫూర్తిగా చాలామందికి స్ఫూర్తిగా ఉండాలని ప్రోగ్రాం పెట్టారు. దానికోసం వచ్చినాం ఇక్కడ. సో ఈరోజు మనం ఆ చెట్టుకి మంచి ఒక కొత్త పేరు పెట్టాము, కల్పవృక్షం అని పెట్టాము. దాని మీద మంచి కోట్ రాసినాము, అంటే ఫైటింగ్ స్పిరిట్, అంటే హౌ ఐ ఫైట్ అండ్ విన్ బ్యాక్ అని. అది ఇక్కడ నడిచినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి అది ఒక మంచి ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలని అది అక్కడ పెట్టడం జరిగింది. సో ఇది రోజు చూస్తున్నారు, అందరూ కూడా చూస్తున్నారు. వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిలో నిర్వహించిన మన ఊరు మన పోరు బహిరంగ సభకు ముఖ్య అతిథిగా టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమం పూర్తిగా నీళ్లు, నిధులపై జరిగింది. ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అన్యాయం చేశారని అన్నారు. పూర్తిగా మెదక్ జిల్లా, సిరిసిల్ల, మల్లన్నసాగర్, కాళేశ్వరం పూర్తిగా తన ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసుకున్నారు. నియామకాలు పూర్తిగా తన కుటుంబానికి అన్నారు. కొడంగల్ ఎమ్మెల్యే, తాండూరు ఎమ్మెల్యే, పరిగి ఎమ్మెల్యేలను ఎద్దేవా చేశారు. చేవెళ్ల ఎంపీ గుడ్ల వ్యాపారానికి పరిమితమయ్యారని, తాండూరు ఎమ్మెల్యే బుడ్ల వ్యాపారానికి అమ్ముకున్నారని, పరిగి ఎమ్మెల్యే గుడి మాన్యాలను కొల్లగొడుతున్నాడని ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలను ఎంపీను ఎద్దేవా చేశారు. ఈ వేదిక మీద నుంచి నేను అడుగుతున్నా, అక్క అభివృద్ధి కోసం పార్టీ మారినా అన్నావు కదా, ఏం అభివృద్ధి జరిగింది? నువ్వు అభివృద్ధి చెందినవా? నీకు మంత్రి వచ్చింది, నీ కొడుకుకు ఆదాయం వచ్చిండొచ్చు, కానీ చేవళ్లకు నీళ్లు వచ్చినాయా? గోదావరి జలాలతోని ఈ ప్రాంతాన్ని తడుపుతా, పరిగి వికారాబాద్ తాండూరు ప్రజల కాళ్ళు కడుగుతా అని చెప్పింది కదా. చేవెళ్లను ఇవాళ కొండ పోచమ్మలో ముంచుతే నీకు మాటలు రావా? మాట్లాడవా నువ్వు మంత్రివర్గంలో అని చేవెళ్ల చెల్లమని మీ తరఫున నేను అడుగుతున్నా. ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు పెద్దలు చిన్నారెడ్డి గారు, లేకపోతే ఇతర ముఖ్యమైన నాయకులు మల్లు రవి గారు, లేకపోతే జైపాల్ రెడ్డి గారు, ఆనాడు ఈ ప్రాంతంలో మీ కమతం రామరెడ్డి గారు కూడా ఒకనాడు రాజకీయాలలో ఒక వెలుగు వెలిగింది. ఈ పరిగి ప్రాంతంలో ఉన్న మీ అభిమానంతో గెలిచిన శాసనసభ్యులు ఇంతమంది కలిసి అహంభావానికి, ఆత్మగౌరవానికి జరిగిన పోరాటంలో చివరికి గెలిచేది ఆత్మగౌరవమే. ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడ్డి అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని అహంకారంతో సినిమా థియేటర్ల వద్ద కర్ఫ్యూ వాతావరణం తీసుకొచ్చారని జనసేన పార్టీ పీఏసీఎస్ చైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ పేర్కొన్నారు. ప్రజా సమస్యలు తీరుస్తారని నమ్మి అధికారం ఇస్తే జగన్ రెడ్డి ఇటువంటి పాలన అందిస్తారని ఎవరు ఊహించి ఉండరని అన్నారు. భీమ్లా నాయక్ సినిమా విడుదల సందర్భంగా థియేటర్ల వద్ద జరిగిన సంఘటనలు చూసి యావత్ ప్రపంచం ఆశ్చర్యపోయిందని, మనం ఎవరు ఊహించిన విధంగా క్షేత్రస్థాయిలో అధికార దుర్వినియోగం జరిగిందని తెలిపారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. నిన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగిన సంఘటనలు యావత్ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆశ్చర్యం కలిగించే విధంగా ప్రభుత్వ దుర్వినియోగం క్షేత్రస్థాయిలో మనం ఎవ్వరూ ఊహించని విధంగా జరిగింది. సినీ పరిశ్రమని ప్రోత్సహిస్తామని, సినీ పరిశ్రమ కోసం, పెట్టుబడుల కోసం ప్రత్యేకంగా వాళ్ళతోటి సమావేశాలు జరిపి ఆహ్వానించి మీకు రాయితీలు ఇస్తాం, అన్ని విధాలుగా మిమ్మల్ని ఉపయోగపడే విధంగా ప్రోత్సహిస్తామన్న ముఖ్యమంత్రి నిన్న చివరికి పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా రిలీజ్ సందర్భంగా
ప్రతి సినిమా థియేటర్లో కూడా ప్రభుత్వ సిబ్బందిని ఉపయోగించడం చాలా బాధ కలిగించింది. ఒకసారి రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా అర్థం అవ్వాలి, తెలుసుకోవాలి మీరు కూడా. ఎందుకంటే ఒక అధికారి ప్రజలకి సేవ చేయడానికి కోసం ప్రభుత్వంలో చట్టపరంగా ఆయన చేయాల్సిన కొన్ని కార్యక్రమాలకి కట్టుబడి ఉండి పైనున్న అధికార యంత్రాంగం ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చే ఆదేశాలని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ నిన్న రెవెన్యూ సిబ్బంది ఎవరైతే గుంటూరు జిల్లా వినుకొండ నియోజకవర్గంలోని సావల్యాపురం గ్రామంలో సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ సంజీవ్ కిషోర్ సావల్యాపురంలోని రైల్వే స్టేషన్లో ఆకస్మికంగా తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారిని వినుకొండ ఎమ్మెల్యే బొల్ల బ్రహ్మనాయుడు మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి వినుకొండ నియోజకవర్గంలోని పలు రైల్వే అండర్ గ్రౌండ్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణాల గురించి చర్చించారు. అనంతరం వారితో సావల్యాపురం నుండి వినుకొండ వరకు ప్రత్యేక రైలులో ప్రయాణించి వినుకొండ నియోజకవర్గంలోని పలు రైల్వే సమస్యల గురించి చర్చించి వారికి రిప్రజెంటేషన్ను అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ డాక్టర్ దస్తగిరి, మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీనివాస్, వైస్ చైర్మన్లు రాజేష్ ఖన్నా, గాబ్రియల్, గుంటూరు జడ్పీ కోఆప్షన్ సభ్యులు స్వైనం, నియోజకవర్గ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. विजिट के बारे में बोलो सर। विजिट के बारे में हाँ, हम लोग सब यहाँ आए हैं सेफ्टी इंस्पेक्शन पर, ये देखने के लिए कि काम कैसा चल रहा है, सब कुछ ऑर्डर में है कि नहीं, और रेलवे का सारा काम जो है वो बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग करना चाहते हैं. तो हम सब स्टाफ से मिल रहे हैं, पूरा ट्रैक का सेफ्टी देख रहे हैं, ब्रिजेस को देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जहाँ पे काम हुआ है, जहाँ डबलिंग का काम हो रहा है, वर्क साइड सेफ्टी को देख रहे हैं. सेफ्टी के सारे एस्पेक्ट्स को देखने के लिए हम सब DRM साहब हैं, हमारे साथ पूरी टीम, ब्रांच ऑफिसर्स की, हम लोग जगह जगह जाके चेक कर रहे हैं. सावलापुरम जंक्शन नो स्टॉपिंग ट्रेन ट्रेन सर. अभी आज हम जिस काम के लिए आए हैं वो सेफ्टी से रिलेटेड है, जैसा मैंने आपको बताया, और ट्रेन सेफ्टी पे एक ड्राइव लॉन्च किया है रेल मंत्रालय ने, और हम लोग सब जगह जा करके उसको चेक कर रहे हैं. जहाँ तक ट्रेन स्टॉपेजेस का सवाल है, मैंने सबसे बात की है, MLA साहब भी ने भी हमको बात किया है, लेटर दिया है, हम लोग उसको हैदराबाद में. చాలా సంతోషం. మనం వినుకొండకి 2 రైల్వే గేట్లు వినుకొండని పట్టి పీడిస్తున్నాయి. ప్రతి 10 నిమిషాలకి ప్రతి 15 నిమిషాలకి ఒక గేటు, ఒక ట్రైన్ రావడం, గేట్ వేయటం, చాలా సఫర్ అవుతున్నారు పబ్లిక్ అంతా కూడా. వాస్తవంగా ఆ సఫర్ అయ్యే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆనాడు అందరం కలిసి మేము 2 బ్రిడ్జిలు శాంక్షన్ కావాలని మేము ఎంపీ గారు నేను మాట్లాడటం జరిగింది. కానీ అక్కడికి వచ్చేసరికి ఒక నూజెండ్ల బ్రిడ్జి వరకు శాంక్షన్ అయిన తర్వాత 2వ బ్రిడ్జి శాంక్షన్ అయిందనుకున్న సమయంలో ఇది చిన్న టెక్నికల్ ప్రాబ్లం రేజ్ చేసింది. అదే వాటర్ పూర్తి స్థాయిలో వెళ్ళేదానికి అవకాశం లేదని ఇప్పుడు సాక్షాత్తు రైల్వే GM గారు చెప్పారు. దానికి నేను చెప్పాను, మున్సిపాలిటీ నుంచి లెటర్ ఇవ్వండి, ఇమీడియట్లీగా శాంక్షన్ ఇస్తారని. ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురంలో మార్కాపురం జిల్లా సాధన కోసం మార్కాపురం జిల్లా సాధన సమితి ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో మార్కాపురంలో పర్యటించిన దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ కాన్వాయ్ను అడ్డుకుని నినాదాలు చేశారు ఆందోళనకారులు. ఇదే విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్తానని మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ ఆందోళనకారులకు హామీ ఇవ్వడంతో ఆందోళనలు విరమించారు. మార్కాపురం జిల్లాగా చెప్పాలి, మార్కాపురం గురించి చెప్పాలి, మార్కా గురించి చెప్పాలి, మీ అభిప్రాయాన్ని మార్కాపురం గురించి చెప్పాలి, మార్కాపురం గురించి చెప్పాలి, మీ అభిప్రాయాన్ని 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 చెప్పాలి, గుంటూరు జిల్లా కారంపూడి మండలానికి చెందిన సిపిఐ, తెలుగుదేశం పార్టీలకు చెందిన 100 మంది కార్యకర్తలు వైసీపీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు ఆకర్షితులై వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు కొమ్మూరి చంద్రశేఖరరావు ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ విప్ మాచర్ల ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి సమక్షంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. ఈ సందర్భంగా సిపిఐ, టీడీపీ పార్టీలకు చెందిన 100 మంది కార్యకర్తలకు మాచర్ల ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి వైసీపీ కండువా కప్పి పార్టీలోకి సాదరంగా ఆహ్వానించారు. मेरा आईडी
గుంటూరు బ్రాడిపేటలోని గురువయ్య హై స్కూల్లో నిర్వహించిన పల్స్ పోలియో కార్యక్రమంలో హోంమంత్రి మేకతోటి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా హోంమంత్రి సుచరిత చిన్నారులకు పోలియో చుక్కలు వేశారు. తల్లిదండ్రులు కోవిడ్ నిబంధనలను పాటిస్తూ 5 సంవత్సరాల లోపు తమ పిల్లలకు పోలియో డ్రాప్స్ వేయించాలని హోం మినిస్టర్ సుచరిత సూచించారు. తాడేపల్లిలోని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మంత్రి కొడాలి నాని మాట్లాడుతూ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన భీమ్లా నాయక్ మూవీని వైసీపీ ప్రభుత్వం తొక్కేస్తోందని, ఎల్లో మీడియా చేస్తున్నారని దుష్ప్రచారాన్ని మంత్రి కొడాలి నాని తీవ్రంగా ఖండించారు. ఎక్కడా కూడా ఇది పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా కాబట్టి దీన్ని తొక్కేయాలి, నా మిత్రుడు నాగార్జున గారి సినిమా కాబట్టి, నా కేబినెట్ సహచరుడు కన్నబాబు గారి తమ్ముడు డైరెక్టర్గా ఉన్నటువంటి సినిమా బంగారు రాజు కాబట్టి దాన్ని బ్లాక్లో టికెట్లు అమ్ముకోవటానికి పర్మిషన్ ఇవ్వాలన్నటువంటి ఉద్దేశం ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడా కూడా చూపించాల. అది పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా కావచ్చు, శత్రువులు మాకు ప్రతిపక్షంలో మాకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి పార్టీ అధినేత కావచ్చు, మాకు అత్యంత ఆప్తుడు అత్యంత మిత్రుడు అయినటువంటి నాగార్జున గారి సినిమా కావచ్చు, ఎక్కడా కూడా ఈ 2 సినిమాలకి తేడా చూపించినటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజల గురించి ఆలోచిస్తాడు, శత్రువుల గురించి ఆలోచించడం, మిత్రుల గురించి ఆలోచించడం. ఏమన్నా అధికారాన్ని రాష్ట్ర ప్రజలు నాకు ఇచ్చారు, ఆ దేవుడు ఆశీస్సులతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజానీకానికి ఎంతో కొంత మేలు చేయాలి, నా దృష్టికి వచ్చినటువంటి ఏ సమస్యనైనా కూడా ప్రజలకు అనుకూలంగా దీన్ని తీసుకువెళ్ళాలి. గుంటూరు జిల్లా కోటప్పకొండలోని శ్రీ త్రికోటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం మహాశివరాత్రి సందర్భంగా వచ్చే భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా స్వామివారిని సౌకర్యవంతంగా దర్శించుకునేలా విధులు కేటాయించినటువంటి శాఖల అధికారులందరూ సమిష్టిగా కృషి చేసి తిరునాళ్లను విజయవంతం చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ వివేక్ యాదవ్ కోరారు. గుంటూరు జిల్లా కోటప్పకొండ క్షేత్రంలోని శ్రీ త్రికోటేశ్వర స్వామివారి ఆవరణంలో మహాశివరాత్రి తిరునాళ్ల ఏర్పాట్లపై జిల్లా కలెక్టర్ వివేక్ యాదవ్, రూరల్ జిల్లా ఎస్పీ విశాల్ గున్ని, నరసరావుపేట ఎమ్మెల్యే గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డిలతో కలిసి అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇంకా అన్ని పెండింగ్ ఇష్యూస్ మా దృష్టికి వచ్చింది. ఆల్ ఆఫీసర్స్కి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు ఈవినింగ్ వరకు అందరూ కంప్లయన్స్ రిపోర్ట్ ఇచ్చే విధంగా మేము చర్యలు తీసుకుంటాం. ఈ రోజుకి ప్రిపరేషన్గా పూర్తి స్థాయి 100% రెడీనెస్ ఉండాలి. రేపటి నుంచి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క భక్తుల ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బంది కలగకుండా చాలా చక్కగా అన్ని ఏర్పాటు చేసే విధంగా మనం చర్య తీసుకుంటాం. దానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఆ ఈవినింగ్ వీ విల్ షో ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ కూడా పోస్ట్ ఉంటుంది. ఈసారి చాలా ప్రత్యేకంగా ఒక ఆల్టర్నేటివ్ రోడ్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు 5వ రోజు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున శ్రీ భ్రమరాంబ సమేత మల్లికార్జున స్వామి అమ్మవారికి దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్, శ్రీశైలం ఎమ్మెల్యే శిల్పా చక్రపాణి రెడ్డి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు. ఆలయ రాజగోపురం వద్దకు చేరుకున్న వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్, శిల్పా చక్రపాణి రెడ్డిలకు శ్రీశైలం ఆలయ ఈవో ఎస్ లవన్న అర్చకులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. అనంతరం స్వామి అమ్మవార్ల పట్టు వస్త్రాలకు శ్రీశైల దేవస్థానం అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. తర్వాత హారతులు కూడా ఇచ్చారు. మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ ప్రదక్షిణలు నిర్వహించి శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి అమ్మవారికి శాస్త్రోక్తంగా పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు. శివరాత్రి పురస్కరించుకొని ఈరోజు శివయ్యకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున పట్టు వస్త్రం సమర్పించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది, ఆనందంగా ఉంది. నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన ముఖ్యంగా మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి జన్మజన్మలో రుణపడి ఉంటాను. నేను కాక అన్ని దేవాలయాల్లో కూడా అద్భుతంగా అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి కాంక్షతో ముందుకెళ్తున్నాము. అన్ని దేవాలయాలను కూడా
ప్రత్యేకించి భక్తులకి అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కావచ్చు, దేవాలయాల్లో జరిగే దేవతల యొక్క పూజా కార్యక్రమాలు కావచ్చు, దేవాలయాల స్థలాలను పరిరక్షించడం కావచ్చు, అన్ని విధాలు కూడా మా ముఖ్యమంత్రి గారు చక్కటి చర్యలు ఆదేశాలు జారీ చేస్తారు మాకు. అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధుల నుంచి కూడా అనేక దేవాలయాలను అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. మొన్న ఈ యొక్క ఇన్విటేషన్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఈఓ గారు కూడా క్లియర్గా చెప్పారు, మాస్టర్ ప్లాన్ని తొందరగా ఆమోదించుకుంటే అవసరమైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులను కూడా ఇచ్చి దేవాలయాలను ఇంకా మరింత అభివృద్ధి చేద్దామని చెప్పని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారే ఆల్రెడీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా పూర్తిగా ఆమోదించుకొని దాన్ని ఫేజ్ ఫేజ్గా నిధులు విడుదల చేసి ఏదైతే రేపు శివరాత్రికి ఎప్పుడైతే శివరాత్రికి లక్షల మంది భక్తులు వస్తున్నారో వారందరికీ కూడా అన్ని సౌకర్యాలు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈరోజు కొండ మీదకి వస్తే కొంత నామమాత్రం వరకే వారికి వసతులు కనబడుతున్నాయి. కానీ రానున్న రోజుల్లో అందరికీ కూడా వసతి సౌకర్యం కల్పించే విధంగా కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్క భక్తుడికి ఇక్కడ ఉండి స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవడానికి కానివ్వండి, అదేవిధంగా అన్నప్రసాదాన్ని వితరణ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా చేసే విధంగా ఇప్పటికే రోజుకి 10,000 మందికి పైన అన్న వితరణ కార్యక్రమం చేస్తున్నారు ఇక్కడ. అదేవిధంగా భక్తులు చాలామంది కాలినడక లక్షల మంది కాలినడకలు రావడం కూడా చూడడం జరిగింది. వారికి కొంత ఇది ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అయ్యేటప్పటికీ కొంత ఇబ్బందులు కలిగినా కానీ వచ్చే రోజుల్లో దాన్ని మళ్ళీ పాదయాత్ర చేసుకునే భక్తులకు కానివ్వండి, శివదీక్ష వేసుకునే భక్తులకు కానివ్వండి, ఏదైతే జనరల్ భక్తులు అందరికీ కూడా మంచి సౌకర్యాలతో దేవాలయం అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అదేవిధంగా ఈ గుడిని అత్యంత అద్భుతంగా వైభవంగా అభివృద్ధి చేస్తామని కూడా మీ ద్వారా తెలియపరచుకుంటారు. రాష్ట్ర ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న గజ్వేల్ నియోజకవర్గ హెడ్ క్వార్టర్స్లోని ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ మహతి ఆడిటోరియంతో పాటు పలు అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించారు ప్రముఖ సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్. ఈ మధ్యన లేవు సార్, ఆఫీస్ మాత్రం 5 ఉన్నాయి. ఇక్కడ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈ మధ్య స్టార్ట్ చేసింది సార్. మొన్న ఒకటి గజల్ ప్రోగ్రామ్ అయింది, రేపు శివరాత్రి గాడ్స్ తోటి నెహ్రూ యోగా కేంద్ర వాళ్ళు కూడా మొత్తం స్టూడెంట్స్ హబ్లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ప్రోగ్రామ్ అయింది, 1 డే ప్రోగ్రామ్. తర్వాత ఓరియంటేషన్ విద్యార్థులు వాళ్ళకు ఇంటెలెక్చువల్స్ తోటి క్లాసెస్ కూడా తీసుకుంటారు అప్పటి నుంచి. ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అయింది. బులెటిన్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. బుఖారెస్ట్ నుంచి 250 మంది విద్యార్థులతో బయలుదేరిన రెండో విమానం. 219 మందితో ముంబాయి వచ్చిన తొలి విమానం. గజ్వేల్ నియోజకవర్గ హెడ్ క్వార్టర్స్లోని ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ మహతి ఆడిటోరియంతో పాటు పలు అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించిన ప్రముఖ సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్. విశాఖలో తలపెట్టిన మిలాన్ 2022 ఫుల్ డ్రెస్డ్ రిహార్సల్స్ ను ప్రారంభించిన కేంద్ర మంత్రి అజయ్ భట్. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అడ్మిరల్ హరికుమార్, వివిధ దేశాల నేవీ ఉన్నతాధికారులు. పినపాక నియోజకవర్గంలో అంబేద్కర్ విగ్రహావిష్కరణలో తనను అడ్డుకోవడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన టీఆర్ఎస్ నేత మాజీ ఎంపీ పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి. వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిలో నిర్వహించిన మన ఊరు మనపూరు బహిరంగ సభకు పాల్గొన్న ముఖ్య అతిథిగా టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి. రాజ్భవన్ దర్బార్ హాల్లో ఏర్పాటు చేసిన పల్స్ పోలియో కార్యక్రమంలో పాల్గొని చిన్నారులకు పోలియో చుక్కలు వేసిన రాష్ట్ర గవర్నర్.
ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. నమస్తే.